I audible, my lord, now? Yes, yes. If you put on your mic, you will be audible. Much obliged, my lord. So I am for the defendant in the suit I was, and I am respondent in this appeal. So Correct. This is a false case, my lord, for encroachment. Falsely alleged that I have encroached some portion of his land. Court has held against him by rejecting the suit. And Correct. RFA was filed in. ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 2007ನೇ ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. People will blame the court, no, for non-working. This is the effect of it. ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ವೈ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜನ ಹೇಳೋರು. ಟಿವಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. 10,000 ಕೇಸ್ ಇದೆ, 20,000 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನ 300 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ misnomer. If the things are ready, the pendency can be reduced within no time. ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜಿಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಾರಣ. ಈ ಕಾರಣವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋರು ಯಾರು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. 2007ನೇ ಇಸ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ ಶಿವನ್ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ 2 weeks time. What short means what? And you don't know who the fellow is. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರ ಅವ್ರನ್ನ? ದಯಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾವು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. Unfortunately, I can't go back to the media and then give all this explanation. No? Neither it is required. But the blame is always on the institution, you see. Institution ಇಲ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ? ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಯಿಂಗ್, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 20-30 ವರ್ಷ. ಜನರೇಷನ್ ಶುಡ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿನೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? 16 ಅರ್ಜೆಂಟು, 18 ಅರ್ಜೆಂಟು, 4, 5, 6 ಹಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ these are all the reasons. Umpteen number of reasons are available for adjournment. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, you are the appellant. The persons who had the benefit of decree have all passed away. R1, R2 passed away, R4, R6 passed away. And pendency of the appeal is the reason. Counsel seeks time to verify the legal representative of deceased R1, R2 as well as appellant number 3 and file appropriate application. Appeal is of the year 2007. No justification in granting the long adjournment. Hence release this matter on 16th of November to take necessary steps in respect of deceased. My audible, my lord, now? Yes, yes. If you put on your mic, you will be audible. Much obliged, my lord. So I am for the defendant in the suit I was, and I am respondent in this appeal. So Correct. This is a false case, my lord, for encroachment. Falsely alleged that I have encroached some portion of his land. Court has held against him by rejecting the suit. And Correct. RFA was filed in 2008. By detailed order, all the 3 issues have gone against him, that you are in possession of your property and there is no encroachment at all on your property by the defendant. Correct. It will be considered. Now it is stage is for considering the LR application which is allowed today. Yes. Release this matter for hearing Give a small. on 29/11.
ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು 2 ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಪಾಲು ತಮ್ಗೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರಿಂಗ್ 0, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, 8 ಕೇಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಗುಪ್ತಾನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೇಸ್. ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಗಳು ಹಲ್ವಿತ್ತು. ಬರ್ತಿದ್ದು 32 ಜನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೇಸಸ್, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕೇಸಸ್, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ಡ್. Whatever that I am doing it from today onwards, it will be a bonus. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಲಿಟಿಗೇಟ್, be it it's LAC, be it some other aspects of the matter, be it the revenue entries being transferred. All these things are at your command. Why can't you have a separate and a distinct approach for these of the matters? LAC ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಇದೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಅಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಬೇಡ. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಅದರದೊಂದು ಕಾಪಿ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಂತಿಂತ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. Why can't you give a paper publication or make an application to the legal services authority in that district that we are prepared to pay for all the people who are of this particular project this amount, and this will be paid in 2 or 3 installments like this. Come forward. How many LAC cases will be over? How many appeals will be avoided? How many matters to the High Court and Supreme Court will be avoided? How many executions can be avoided? So if that time is available for the very same judge to look into the other aspects of the matter, we'll go. No? They don't want. Date of birth matters. There are so many such things I can list out. Unfortunately, MEC ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಅದಾಲತಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಪ್ಪದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನೋ, 1/4 of it or 1/3 of it will also be settled by settlement. I am encouraging settlement because we are putting an end to the list, not to the case. ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ, ಐಲ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. they are doing it. Therefore ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. maybe after some time if I sit again in the RFA, these matters can be disposed of. Yes, we shall see.